23, she left her body. I lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me. I saw no shadow, I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt the glow. The warmth inside me, it kept me afloat. It felt like heaven had found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. I lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me. Best friend to 23. I heard the heavens crying above me. They gained an angel, I lost a friend. I felt like dying again and again. I went through hell, stared at death, but I keep fighting with each living breath. I saw no way out from where I stood. Felt like the fire had burned me for. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. I lost my best friend. Lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me. I saw no shadow,
I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt the glow. The warmth inside me, it kept me afloat. It felt like heaven had found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. I lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me. My best friend to 23. I heard the heavens crying above me. The gained an angel, I lost a friend. I felt like dying again and again. I went through hell, stared at death, but I keep fighting with each living breath. I saw no way out from where I stood. Felt like the fire had burned me for good. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. I lost my best friend. জি ম্যাম, দেখতে পাচ্ছি। লেবার থাকবে, ওভারহেড থাকবে। তো বেসিক্যালি আমরা ম্যাটেরিয়াল, লেবার এবং ওভারহেডের যে কনসেপ্টটা ম্যানুফ্যাকচারিং ফার্মে, ওইটা যাতে আমরা একদম আরো ভালোভাবে বুঝতে পারি, তার জন্য আমরা এইখানে আজকে একটা স্লাইড দিয়েছি। স্লাইডটা বেসিক্যালি ম্যানুফ্যাকচারিং এবং নন ম্যানুফ্যাকচারিং ডিফারেন্সিয়েশনকে উপরে ইয়ে করে, আর এটার পরপরই আমরা ফর্মুলাতে চলে যাব, যে আরেকটা ডকুমেন্ট দিয়েছি। সো এটা ম্যাথমেটিক্যাল, আমি ওখানে ম্যাথ করব। সো ম্যাথটা বোঝার জন্য আমাদের এই কনসেপ্টগুলো একটু ক্লিয়ার করা দরকার, যেহেতু ওখানে খুব প্রিসাইসলি পড়ানো হয়েছিল বিভিন্ন ধরনের কস্ট ক্লাসিফিকেশনের সাথে। আজকে একটু ডিটেলসে শুধুমাত্র ম্যানুফ্যাকচারিং আর নন ম্যানুফ্যাকচারিংটাকে ফোকাস করব, বিকজ এটার উপরেই আমাদের অঙ্কগুলো। Overview of cost categories for manufacturing firm. All costs incurred by the firm must be accounted for in its financial statements. Manufacturing costs involve direct labor, direct material, overhead. আমরা গত ক্লাসেও এই নামগুলো জেনেছি, ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল, ডিরেক্ট লেবার, ওভারহেড। আজকে আমরা আরো ডিটেলসে পড়বো। আর ওভারহেড, যেটা ওভারহেড বলতে আমরা বুঝাই অ্যাকচুয়ালি সব ধরনের আদার খরচ, অন্যান্য যে খরচগুলো আছে, যেমন ফ্যাক্টরি ইউটিলিটি বিল, ফ্যাক্টরির ইন্স্যুরেন্স, মেইনটেনেন্স, ঠিক আছে। এখন ওভারহেড যখন ফ্যাক্টরির অভ্যন্তরীণ খরচগুলোকে ফোকাস করবে, তখন ওটাকে বলা হবে ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড, ঠিক আছে। বলতেছি যেটা, যে যখন নাকি ফ্যাক্টরির অভ্যন্তরীণ অন্যান্য খরচকে বুঝাবে, তখন সেটাকে আমরা বলবো ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড। আর যদি সেটা হয় অফিসিয়াল কোনো এক্সপেন্স, যদি হয় মার্কেটিং সেলিং রিলেটেড এক্সপেন্স, তখন আমরা বলতে পারবো সেটা সেলিং ওভারহেড বা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ওভারহেড, ঠিক আছে। তো এই হলো আমাদের মোটামুটি ভাগগুলা। ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল দেখেন, ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল প্রথম ভাগ,
Materials that are consumed in the manufacturing process and physically incorporated in the finished product. আমরা গত ক্লাসেও বলেছি যে একটা ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে আমরা একটা গুডসের মধ্যে আমরা যেটাকে মেইনলি ফোকাস করি সেটা হলো যে এটার মধ্যে কি আছে। যেমন উডেন ফার্নিচারের কথা বলার পরে আমরা বলেছি এটার মধ্যে উড আছে, তাহলে ফিজিক্যালি যেটা ট্রেসেবল ওটাকে আমরা বলবো ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল। এবং আরেকটা বৈশিষ্ট্য হবে ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়ালের, এটা একটা মেজর পোর্শন থাকবে, মানে ফিনিশ গুডসের যে কস্ট, টোটাল বানানোর কস্ট, তার একটা মেজর পোর্শনই হবে ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়ালের। যেমন material whose cost is sufficiently large to justify the record keeping expense necessary to trace the cost to individual product. Individual প্রোডাক্টের মধ্যে যখন আমরা দেখব তখন দেখব যে ম্যাক্সিমাম কস্টিংটা যেটা আছে সেটা ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল থেকে আসছে। এক্সাম্পল আমরা তো অলরেডি বলেছি, যেমন বলেছিলাম যে আয়রন টেবিলের জন্য সেটা ম্যাটেরিয়াল হতে পারে আয়রন, উডেন ফার্নিচারে উড হতে পারে, ক্লে পটে ক্লে হতে পারে বা সয়েল হতে পারে। ঠিক আছে, নেক্সট হলো ডিরেক্ট লেবার। ডিরেক্ট লেবার বলতে বোঝায় যাদেরকে আমরা প্রোডাক্ট তৈরি করতে দেখি সরাসরি, তাদেরকে বলা হচ্ছে ডিরেক্ট লেবার। লেবার টাইম দ্যাট ইজ ফিজিক্যালি ট্রেসেবল to the products being manufactured. Labor time whose cost is sufficiently large to justify the record-keeping expense necessary to trace the cost to individual products. For example, direct labor manufacturing Honda যারা তৈরি করে তাদের আমরা ওখানে যে ওয়ার্কার গুলোকে পেতে পারি সেগুলো হলো লাইন ওয়ার্কার, রোবট অপারেটর, painters, assembly workers. So these people are called direct labor. Whereas there are some other labors also like factory janitors, মানে cleaners, factory supervisors, factory secretaries. These people are probably not included in direct labor. So এরা আদার ইনডিরেক্ট, যেটা আমরা বলি ইনডিরেক্ট লেবার, সরাসরি প্রোডাকশনের সাথে এদের কোনো সম্পর্ক নেই। সো ডিরেক্ট লেবারের ক্ষেত্রেও সিমিলার জিনিস প্রযোজ্য। একটা মেজর পোর্শন ফিনিশ গুডসের যে খরচ, তার একটা মেজর পোর্শন থাকে ডিরেক্ট লেবার কস্ট। এখন আর কি কি জিনিস লেবার কস্টে ইনক্লুড করতে পারবো, তার মানে হলো শুধুমাত্র কি যেটা পে করা হচ্ছে মান্থলি ওইটাই, নাকি আদার্স কিছু আমরা ইনভলভ করতে পারবো। এখানে বলা হচ্ছে যেটা is ideal time generally considered as direct labor, যে সময়টা আমরা অবসর টাইম কাটাই ও লেবাররা, ওইটাকে কি আমরা এই লেবার টাইমের মধ্যে ইনক্লুড করতে পারবো কিনা, why or why not? So অ্যান্সারটা হলো usually not. It is not usually due to one product, hence it is not traceable. বলা হচ্ছে যেহেতু এটা কোনো নির্দিষ্ট প্রোডাক্টের সাথে আমরা করতে পারবো না, আইডেন্টিফাই করতে পারবো না, দ্যাটস ওয়াই এটাকে আমরা ট্রেস করতে পারবো না। এই কারণে আমরা এটাকে একটা প্রোডাক্টের সাথে যেহেতু ট্রেস করতে পারছি না, এই কারণে ডিরেক্ট লেবার ইনক্লুড করতে পারবো না। একটা মিনিট, একটা অফিসিয়াল ফোন আসছে।
আচ্ছা, আমরা যেখানে ছিলাম কি ইস্যুস ইন ডিটারমাইনিং ডিরেক্ট লেবার, তো আইডিয়াল টাইমটা আমরা কি করতে পারবো না, ইনক্লুড করতে পারবো না, ঠিক আছে, যেহেতু ওই সময় সে কোনো প্রোডাক্ট তৈরি করছে না, তাকে কোনো প্রোডাক্ট তৈরি করতে দেখা যাচ্ছে না, এই কারণে আমরা ওই টাইমটাতে ওকে মানে আইডিয়াল টাইমটাকে ইনক্লুড করতে পারবো না ডিরেক্ট লেবার ওয়েজের মধ্যে। What are the typical fringe benefit and assembly line workers receive? কি কি হতে পারে? হেলথ ইন্স্যুরেন্স পায়, পেনশন প্ল্যান পায়, ডিসেবিলিটি ইন্স্যুরেন্স পায়। সো এই ধরনের ফ্রিঞ্জ বেনিফিট গুলো সে এনজয় করে থাকে অ্যাজ এ এমপ্লয়ি, পার্মানেন্ট হোক আর টেম্পোরারি হোক, একটা নির্দিষ্ট সময় পরে তার এই বেনিফিট গুলো সে এনজয় করে। সো এগুলো কি আমরা ইনক্লুড করব কিনা? সো এটার অ্যান্সারটা হলো ইয়েস, দ্য কস্ট ক্যান বি ট্রেস। যেহেতু এগুলো অ্যাজ এ এমপ্লয়ি আপনি যখন কর্মরত থাকবেন ওইটার উপর বেস করে দেওয়া হয়, এই কারণে এই জিনিসগুলো আপনার লেবার কস্টিং এর মধ্যে ইনক্লুডেড হবে। এছাড়া আর কি হতে পারে? when an assembly line worker overtime, he or she is paid a regular wage plus overtime। তো যখন নাকি অতিরিক্ত কাজ করে, অতিরিক্ত সময় ধরে কাজ করে, তখন সে কিন্তু একটা নির্দিষ্ট হারে বেতন পায়, যেটাকে তার বেসিক স্যালারি বলা হয়, পাশাপাশি একটা ওভারটাইম পায়, ঠিক আছে। তো এখানে বলা হচ্ছে যে বেসিক পাবে বা রেগুলার ওয়েজ যেটা পাবে সেটা দেখতে হবে, সেটাকে আমরা সরাসরি লেবার কস্টিং এর সাথে যোগ করে দেখাতে পারবো না, ঠিক আছে। treated as overhead cannot be traced to a specific product, but regular wage বললো যে employee workers can be traced to the product, that's why yes, the amount of time of employee should be added, ঠিক আছে। এবার আসি ওভারহেডে। ওভারহেড বলতে বোঝাচ্ছি ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড, ফ্যাক্টরির মধ্যে ম্যাটেরিয়াল এবং লেবার কস্ট। কথা কি সবাই শুনতে পাচ্ছেন ঠিক মতো? Yes, ma'am. আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। সো ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড বলতে বোঝাচ্ছে ফ্যাক্টরিতে ম্যাটেরিয়াল এবং লেবার কস্ট, এই দুইটা কস্টিং ছাড়া বাদ বাকি যা কস্ট হবে, যেমন ধরেন ইনডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল, ইনডিরেক্ট লেবার, ইউটিলিটি, ডেপ্রিসিয়েশন, ফ্যাক্টরির আদার্স খরচ, মেইনটেনেন্স কস্ট, এগুলো সব ওভারহেড বলবো যদি সেটা ফ্যাক্টরির অভ্যন্তরীণ প্রিমিসের মধ্যে হয়ে থাকে, মানে যে ফ্যাক্টরির যে সারাউন্ডিংস ওটার মধ্যে যদি কস্টিংটা হয়ে থাকে, দ্যাট ইজ কল্ড ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড। All the cost of manufacturing excluding direct material labor, so they included indirect labor, material used in the manufacturing of products which are difficult to trace to particular products in an economical way, like glue, nail, cleaning supplies, যেগুলো আমরা বলছিলাম লাস্ট ক্লাসেও। দ্বিতীয় জিনিস আরো লাগবে, কিন্তু আমরা সেগুলোকে মানে ফিজিক্যালি ট্রেস করতে পারি না। আমরা বলি না যে আলমিরাতে তার কাটা আছে, আমরা বলি না যে গ্লু আছে, কেমিক্যাল আছে, রং আছে, আমরা জাস্ট বলি যে এটা কাঠ দিয়ে তৈরি। তো যেগুলোকে আমরা অতটা ভিজিবলি ট্রেস করতে পারি না, ওগুলো হলো ইনডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল। সো এগুলোর এক্সাম্পল এখানে দেওয়া আছে। ইনডিরেক্ট লেবারের ক্ষেত্রে সিমিলারলি আমরা যাদেরকে উৎপাদন করতে দেখি না কিন্তু তারা অর্গানাইজেশনে জব করছে, সো তাদের একটা বেতনও কিন্তু অর্গানাইজেশন থেকে পে করা হচ্ছে, সো ওই কস্টিংটাও তো এর মধ্যে ইনক্লুড হয়ে যাবে, তাই না, যখন কস্টিং হিসাব করা হবে। সো তারা হলো ফ্যাক্টরি জেনিটরস, ফ্যাক্টরি সুপারভাইজার, সেক্রেটারি, ঠিক আছে, মেইনটেনেন্স ওয়ার্কার, এদের যে সময় প্লাস আইডিয়াল টাইম, এগুলো সবই হলো indirect labor. So labor used in the manufacturing of product which is difficult to trace to particular product in an economical way are called indirect labor. এছাড়া আদার যেগুলো আছে যেমন ইউটিলিটি বিল, ডেপ্রিসিয়েশন অফ মেশিনারি, ডেপ্রিসিয়েশন অফ ফ্যাক্টরি বিল্ডিং, ফ্যাক্টরি ইন্স্যুরেন্স, এগুলো আমাদের আদার ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড, অন্যান্য, ঠিক আছে। এবার আসি নন ম্যানুফ্যাকচারিং। নন ম্যানুফ্যাকচারিং এর আরেকটা নাম হলো অপারেটিং এক্সপেন্স। আমরা যদি বলি হোয়াট আর দ্য অপারেটিং এক্সপেন্সেস, সিমিলার অ্যান্সার হবে দেয়ার আর টু টাইপস অফ অপারেটিং এক্সপেন্স, মার্কেটিং অ্যান্ড সেলিং এক্সপেন্স অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স। সো মার্কেটিং অ্যান্ড সেলিং এক্সপেন্সের মধ্যে কি কি আছে? cost incurred in securing orders from customers and providing customers with the finished products, sales commissions, cost of shipping products or
customers, storage of finished goods, depreciation of selling equipment, etc. So marketing and selling goods এর মধ্যে এই জিনিসগুলো আছে। আর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এর মধ্যে কি অফিসিয়াল এবং জেনারেল, ঠিক আছে। মার্কেটিং সেলিং এর মধ্যে সব ধরনের প্রচার প্রসারণা, সেল করার জন্য যা যা দরকার, শোরুমের খরচ, তারপরে বিক্রয় পরিবহন, এগুলো সবই হলো সেলিং মার্কেটিং, ঠিক আছে। আর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভটা হলো অফিস রিলেটেড আর জেনারেল। সাপোজ বলা হলো শুধু ডেপ্রিসিয়েশন, এখন শুধু ডেপ্রিসিয়েশন বলে কিন্তু স্পেসিফিকলি বোঝা যাচ্ছে না যে এটা কি অফিসের ডেপ্রিসিয়েশন নাকি এটা শোরুমের ডেপ্রিসিয়েশন নাকি এটা ফ্যাক্টরি ডেপ্রিসিয়েশন। তো সেক্ষেত্রে আমরা ওটাকে জেনারেল কস্ট হিসেবে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভে দেখাই দিব। এক্সিকিউটিভ, অর্গানাইজেশনাল এন্ড ক্লারিক্যাল কস্ট দ্যাট আর নট রিলেটেড টু ম্যানুফ্যাকচারিং or marketing, like CEO salary, cost of controller's office, depreciation on administrative billing, এগুলো সবই হলো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কস্ট। এখন আপনাদেরকে একটা কিছু এক্সাম্পল দিব, আপনারা বলার চেষ্টা করবেন যে কোনটা কি ধরনের কস্ট হতে পারে, আপনাদের মানে যেটা আপনারা চিন্তা করবেন ওটাই বলবেন, ঠিক আছে। দেখেন, ডেপ্রিসিয়েশন অন ফ্যাক্টরি বিলিং, এটা কি ধরনের কস্ট হবে আপনাদের বলতে হবে, গেস করেন। এটা কি ডিরেক্ট লেবার, এটা কি ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল, এটা কি ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড, নাকি এটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ওভারহেড, নাকি মার্কেটিং সেলিং ওভারহেড? কি হবে প্রথমটা? একজন বলেন, ট্রাই করেন, সবাই ট্রাই করেন। মার্কেটিং সেলস ওভারহেড। দেখেন কি লেখা, বুঝে বলতে হবে তো। ফ্যাক্টরি লেখা আছে, তাহলে ফ্যাক্টরি প্রিমিসেসের সব এক্সপেন্সকে আমরা কি বলি? ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড। ফ্যাক্টরির মধ্যে যত কিছু হয় তাগুলোকে আমরা কি বলি? ওই ওভারহেড গুলোকে কি বলি? এক্সপেন্স গুলোকে ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড বলি। এখন একটু আগে যে বললাম, খেয়াল করেন নাই, ডেপ্রিসিয়েশন অন ফ্যাক্টরি বিলিং, এটা কিসের উদাহরণ? ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড, আদার ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড। তাহলে প্রথমটা কি হবে? ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড। ওভারহেড। ডেপ্রিসিয়েশন অন অফিস ইকুইপমেন্ট, অফিস কথাটা আছে, তাহলে কি হবে? অফিসের কস্ট গুলোকে আমরা কি বলি? Indirect material. অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ওভারহেড। আমরা অফিসের আর জেনারেল কস্ট গুলোকে কি বলি? অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স। এই যে দেখেন, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স, অফিস রিলেটেড যে কোনো কিছু, ক্লারিক্যাল যে কোনো কিছু, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ। প্রপার্টি ট্যাক্স অন ফিনিশড গুডস ওয়্যারহাউস, কি হবে? প্রপার্টি ট্যাক্স অন ফিনিশড গুডস ওয়্যারহাউস, প্রোডাক্টটা তৈরি হয়ে গেছে, এবার এটাকে স্টোরকৃত করা হয়েছে, ওই স্টোর হাউসের প্রপার্টি ট্যাক্স দেওয়া হচ্ছে। তাহলে এটাও কি, এটাও কি ধরনের? এটাকে বলা হয়েছে যে স্টোরিং করা হচ্ছে শোরুমের জন্য, এরকম বলা হয়নি। তাহলে এটা কি বোঝা যাচ্ছে? ফ্যাক্টরির অভ্যন্তরীণের যে ফিনিশ গুডস, এটাকে স্টোর করছি, তাহলে এটা এখনো ফ্যাক্টরির মধ্যেই আছে। তাহলে এটা কি ধরনের এক্সপেন্স হবে? ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড, ঠিক আছে। কি ধরনের এক্সপেন্স হবে? ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড। আচ্ছা, ওয়েজেস পেড টু ফর্কলিফট অপারেটর। ফর্কলিফট অপারেটর কি? ওই যে মেশিন গুলো দিয়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় প্রোডাক্ট গুলো নিয়ে আরেক জায়গায় রাখা হয়, ওটাকে বলে ফর্কলিফট, ঠিক আছে। এক ধরনের মেশিন যেটা দিয়ে জিনিসগুলো উঠানো হয়, উঠিয়ে আরেক জায়গায় রাখা হয়, স্টকিং এর ক্ষেত্রে দরকার হয়। তো এক ধরনের গাড়ি আর কি। এই অপারেটর গুলা যারা নাকি এটা চালায়, তাদের বেতন। এখন এটা কি হবে তাহলে? ফিনিশ গুডস ওয়্যার হাউসের যারা ফর্কলিফট অপারেটর, তাদের বেতন। তাহলে এটা কি ধরনের এক্সপেন্স? ইজ ইট এ ডিরেক্ট লেবার কস্ট অর ইনডিরেক্ট লেবার কস্ট? যদি ইনডিরেক্ট হয় তাহলে এটাকে বলবো ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড, আর যদি ডিরেক্ট লেবার হয় তাহলে বলবো ডিরেক্ট লেবার। এটা কি বলেন? ডিরেক্ট লেবার। Miss, indirect labor. ইনডিরেক্ট Manufacturing. এটা ওয়্যার হাউসের কর্মী। ওয়্যার হাউস তো আর প্রোডাকশন রিলেটেড না, তাই না? ওয়্যার হাউস কিন্তু প্রোডাকশন রিলেটেড না। এটা হলো গিয়ে আমরা প্রোডাকশন শেষ করে ফেলেছি, এখন গুদামজাত করছি, ওখানে যারা কাজ করতেছে, তো তাদের বেতনটা কি হবে?
সরাসরি প্রোডাকশন রিলেটেড হবে নাকি ইনডিরেক্ট লেবার হবে? ইনডিরেক্ট আচ্ছা, এরপরে দেখেন ওয়েজেস পেড টু ফর্কলিফট অপারেটর ইন ফ্যাক্টরি। এবার বলছে ফ্যাক্টরির কাজের জন্য ডিরেক্ট এটা ডিরেক্ট হবে, যেহেতু বলে দেওয়া আছে যে ফ্যাক্টরিতে ফর্কলিফট অপারেটর যারা কাজ করে তাদের ওয়েজেস, তাহলে এটা ডিরেক্ট লেবার। নেক্সট হলো ওয়েজেস পেড টু ওয়েল্ডার্স when ওয়েল্ডিং ইকুইপমেন্ট ইজ নট ওয়ার্কিং। ওয়েল্ডিং মেশিনের কাজ করে এরকম যারা, তাদের ওয়েজ। ইনডিরেক্ট ম্যাম। ইনডিরেক্ট হতে পারে, আবার আপনি যদি জেনারেল ধরেন অফিসিয়ালও ধরতে পারেন, ঠিক আছে? তো আমি ধরে নিলাম ইনডিরেক্ট, যেহেতু এখানে ম্যাক্সিমাম ডিরেক্ট ইনডিরেক্ট আসতেছে, আমি ধরে নিলাম এটা ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড। পেপার ইউজড ইন টেক্সট বুক প্রোডাকশন কি হবে? টেক্সট বইয়ের জন্য কি লাগে? ম্যানুফ্যাকচারিং। ভালো করে দেখেন, টেক্সট বই ছাপাতে কি লাগে? কাগজ। এখানে বলেছে পেপার ইউজড ইন টেক্সটাইল প্রোডাকশন, তাহলে কি হবে? সরি, টেক্সট বুক প্রোডাকশন, ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল। কি এটা? ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল। পেপার ছাড়া তো টেক্সট বুক আপনি ছাপাতে পারতেছেন না। সো এটা হলো, আমি যখন একটা বইয়ের দিকে তাকাই তখন কি দেখি আমরা? পেপার দেখি, তাই না? সো এটা হলো ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল। পেপার ইউজড ইন সেন্ট্রাল অফিস কম্পিউটার, ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল। অফিস আছে, অফিস কম্পিউটারের জন্য, তাহলে কি হবে? ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড ম্যাম। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ওভারহেড। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ওভারহেড হবে। অফিসিয়াল যে কোনো কস্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ। ওয়েজেস পেড টু অ্যাসেম্বলি লাইন ওয়ার্কার, হু আর অ্যাসেম্বলি লাইন ওয়ার্কার, ডিরেক্ট ওয়ার্কার, তাহলে এটা ডিরেক্ট লেবার। ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল, ডিরেক্ট লেবার। মেইনটেনেন্স কস্ট ফর মেশিন, মেশিন কই থাকে? ফ্যাক্টরিতে, তাহলে এটা কি হবে? ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড। ওকে, আরেকবার বলে দিই কি কি তাহলে আমরা বললাম। প্রথমটা বললাম ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড, তারপরটা বললাম অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ওভারহেড, তারপরটা বললাম ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড, এরপরটাও ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড, এরপরেরটা ডিরেক্ট লেবার, তারপরেরটাও ইনডিরেক্ট লেবার বলেছি, এটাও ইনডিরেক্ট লেবার, এটাও ইনডিরেক্ট লেবার। ইনডিরেক্ট লেবার মানেই হলো ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড, ঠিক আছে? এটা ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল। ম্যাম বলেন। আপনি ম্যাম সাইটে একটু ম্যাম লিখে দিবেন ম্যাম, এখানে তাহলে একটু সুবিধা হতো ম্যাম। আমি এটাকে মডিফাই করতে পারতেছি না, ঠিক আছে? আপনারা একটু লিখে নেন কষ্ট করে। আচ্ছা ম্যাম। আমি এর জন্য আবার রিপিট করতেছি। এই প্রথমটা হলো ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড, তারপরেরটা অফিস রিলেটেড যেটা, সেটা হলো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ওভারহেড। বলবেন একটু? নেক্সট হলো ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড, প্রপার্টি ট্যাক্স, waste paid to forklift operator in finished goods warehouse, indirect labor. তারপরে হলো ডিরেক্ট লেবার, ফ্যাক্টরিতে ফর্কলিফট অপারেটর, দেন ইনডিরেক্ট লেবার আবারও, পেপার হলো ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল, তারপরটা হলো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স, তারপরটা হলো ডিরেক্ট লেবার, এটা, আর লাস্টেরটা হলো ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড, ঠিক আছে? আচ্ছা, এতক্ষণ ধরে যা পড়িয়েছি দুইটা জিনিস ফোকাস করেছি, ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট, নন ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট। যদি কোশ্চেনে আসে হোয়াট ইজ প্রোডাক্ট কস্ট, হোয়াট ইজ পিরিয়ড কস্ট, তো কেউ বলবেন না যে জানি না। প্রোডাক্ট কস্ট হলো ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট, পিরিয়ড কস্ট হলো নন ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট। তার মানে হলো ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল, ডিরেক্ট লেবার, ওভারহেড, এই কয়টা অ্যাসোসিয়েশন, এই কয়টার কস্ট মিলে হয় প্রোডাক্ট কস্ট, আর মার্কেটিং, সেলিং এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কস্ট মিলে হয় পিরিয়ড কস্ট, ঠিক আছে? তো যদি কোশ্চেন শর্ট নোট আসে যে what is product cost, what is period cost, তাহলে you have to write costs associated with direct material, direct labor and other
manufacturing overhead are called product cost, and costs associated with marketing, selling and administrative cost are called period cost. ঠিক আছে, জাস্ট ওই জিনিসটাই আলাদা নামে কখনো কখনো ডাকা হয়, একটার নাম প্রোডাক্ট, একটার নাম পিরিয়ড কস্ট। ঠিক আছে, তো এই গেল যে স্লাইডটা। ম্যাম এই এলিমেন্ট গুলো কি ম্যাম মুখস্থ করতে হবে ম্যাথের জন্য? হ্যাঁ, মোটামুটি মাথায় রাখতে হবে। বুঝতে মানে কি করতে করতে ইউজ টু হয়ে যাবেন। দেখেন আমি এটাকে 100% করি, 90% আছে। প্রাইম কস্ট, কনভার্সন কস্ট, ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট, কস্ট অফ গুডস সোল্ড, কস্ট অফ সেলস, সিরিয়ালি লেখা আছে কয়েকটা জিনিস। তো আমাদের যখন আমরা অঙ্ক আসে তখন দুই ভাবে আসতে পারে। একটা আসতে পারে যে আপনাকে বললো যে এই কস্ট গুলো বের করেন, হ্যাঁ, লিস্ট করে দেওয়া হলো যে প্রাইম কস্ট, কনভার্সন কস্ট, ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট, এই কস্ট গুলো বের করেন। আবার আসতে পারে যে প্রিপেয়ার এ কস্ট স্টেটমেন্ট, প্রিপেয়ার এ কস্ট স্টেটমেন্ট, দুইটাও আসতে পারে। তো এখন যেভাবে আসুক আমাদের শিখবো আমরা এমন ভাবে যাতে আমরা যে কোনোটাই করতে পারি। ঠিক আছে, সো কি কি স্টেটমেন্ট আসে নরমালি? যদি আসে ব্রড কোশ্চেন আসলে ধরেন আসলো কস্ট অফ গুডস সোল্ড স্টেটমেন্ট অথবা কস্ট অফ সেলস স্টেটমেন্ট, এবং ফাইনালি আমাদের আসতে পারে ইনকাম স্টেটমেন্ট। ঠিক আছে, এই অঙ্ক থেকে আমরা ইনকাম স্টেটমেন্টও করতে পারবো। তো আমরা দেখি ওয়ান বাই ওয়ান। প্রথম যে ফর্মুলাটা দেওয়া, দ্যাট ইজ ফর প্রাইম কস্ট। প্রাইম মানে মুখ্য। তো একটা অর্গানাইজেশন বা ম্যানুফ্যাকচারিং ফার্মের মুখ্য কস্ট কোনটা? সেটা হলো ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল, ডিরেক্ট লেবার এন্ড আদার ডিরেক্ট এক্সপেন্স। এই জিনিসগুলো আমরা দেখবো যে কিভাবে বের করে। তো এখানে বলা হচ্ছে ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল, ডিরেক্ট লেবার এবং আদার ডিরেক্ট এক্সপেন্স যদি একসাথে যোগ করি তাহলে আমরা যা পাবো তাকে আমরা বলবো প্রাইম কস্ট, প্রাইম কস্ট অফ দ্য ম্যানুফ্যাকচারিং ফার্ম। আচ্ছা, নেক্সট হলো কনভার্সন কস্ট। কনভার্সন মানে কি প্রোডাক্টটা কনভার্ট হচ্ছে, তাই না, কাঁচামাল থেকে ফিনিশ গুডসে রূপান্তরিত হচ্ছে। তো এটার মধ্যে আমরা আবার কি আনবো না, এটার মধ্যে আমরা ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়ালকে আনবো না, বাট আমরা যেটা আনবো সেটা হলো লেবার, ডিরেক্ট লেবার, আদার ডিরেক্ট এক্সপেন্স এবং ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড। তাহলে কি কি আসতেছে? ডিরেক্ট লেবার। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস বলে রাখি, অনেক ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু আদার ডিরেক্ট এক্সপেন্সটা লিখি না, কিন্তু আদার ডিরেক্ট এক্সপেন্সটা সর্বক্ষেত্রেই ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড। ঠিক আছে, সো যখনই ডিরেক্ট লেবার যোগ করব পাশাপাশি আদার ডিরেক্ট এক্সপেন্সটাও লিখে নিব। যেমন এখানে দেখেন ডিরেক্ট লেবার লেখার পরে ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড লেখা, এর মানে কিন্তু এই না যে এটার মধ্যে আদার ডিরেক্ট এক্সপেন্সটা নাই। সূত্রতে অনেক সময় ইগনোর করে যাওয়া হয়, কিন্তু ডিরেক্ট লেবার এবং আদার ডিরেক্ট এক্সপেন্স সবসময় পাশাপাশি যোগ হবে, একত্রে যোগ হবে। সো কনভার্সন কস্টের মধ্যে কি কি আসবে? ম্যাটেরিয়াল ছাড়া বাদ বাকি জিনিস আসবে, আর একটা এক্সট্রা জিনিস আসবে সেটা হলো ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড। অর্গানাইজেশনে আমি ম্যানুফ্যাকচারিং কথাটা আরেকবার বলবেন ডিরেক্ট লেবারেরটা? এই যে এটার মধ্যে বলতেছি, ম্যানুফ্যাকচারিং কস্টের মধ্যে দেখেন কি কি আছে, এখানে যা যা আছে সব আছে। এখন আমি যদি দেখি যে এখানে আদার ডিরেক্ট এক্সপেন্স ছিল, এখানে লেখি নাই, তার মানে কি এখানে আদার ডিরেক্ট এক্সপেন্স যোগ করব না? জিনিসটা তা না। জিনিসটা হলো যখনই ডিরেক্ট লেবার যোগ করব পাশাপাশি এটা যোগ করবই, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ফর্মুলাতে এই জিনিসটা বারবার লেখা হয়নি। ধরে নেওয়া হচ্ছে যে আপনি জানেন যে ডিরেক্ট তিনটা জিনিসই যোগ করতে হবে, ঠিক আছে, তাহলে যখনই ডিরেক্ট লেবার যোগ করবেন তখনই মানে সাথে সাথে আদার ডিরেক্ট এক্সপেন্সটাও অটোমেটিক্যালি যোগ হবে, এটা লেখা থাকুক বা না থাকুক। ঠিক আছে, সো ম্যানুফ্যাকচারিং কস্টের মধ্যে কি কি আছে দেখেন, এটা আছে, এটা আছে, এটাও থাকবে, প্লাস এই যে ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড এটাও আছে। এখন আমাকে বলেন তো একই সিরিয়ালে আমি তাহলে কোন দুইটা পরপর বের করতে পারবো, প্রাইম কস্ট কনভার্সন কস্ট নাকি প্রাইম কস্ট ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট? মানে উপর থেকে নিচে যদি যোগ করে দেখাই তাহলে কোনটা কোনটা একসাথে বের হবে? প্রাইম কস্ট কনভার্সন কস্ট বের হবে নাকি প্রাইম কস্ট ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট বের হবে? প্রাইম কস্ট ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট। কারণ হলো এটা বের করা সম্ভব হবে না, এটার মধ্যে ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল যোগ করা যাবে না। তো যদি আপনি পরপর বের করেন তখন তো অটোমেটিক্যালি ওই যোগফলের মধ্যে কি ইনভলভ আছে? ম্যাটেরিয়াল।
কিন্তু কনভার্সন কস্টের মধ্যে তো ম্যাটেরিয়াল ইনভলভ নাই। তাহলে পরপর যদি আমি যোগ করতে থাকি তাহলে সিরিয়ালি আমার কিন্তু কনভার্সন কস্ট আসবে না। কি আসবে? ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট। তো কনভার্সন কস্ট বের করতে গেলে একটা স্টেটমেন্টে কি করতে হবে? স্টেটমেন্ট শেষ করে লিখে যোগ করতে হবে, মানে ফর্মুলার যেভাবে লেখা আছে এভাবে করে আলাদা করে যোগ করে দেখাতে হবে যে কনভার্সন কস্ট কত। সিরিয়ালি কিন্তু বের করা যাবে না যে প্রাইম কস্ট যোগ করলাম এরপরে ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড যোগ করে দিলাম তাহলেই আমার ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট বের হয়ে গেল। সো এটা ম্যানুফ্যাকচারিং কস্টের জন্য প্রযোজ্য, কিন্তু কনভার্সন কস্টের জন্য যেহেতু ম্যাটেরিয়াল আমি এক্সক্লুড করতে হবে এই কারণে লম্বাভাবে যোগ করার সময় কনভার্সন কস্ট একই সিরিয়ালে বের হবে না। ঠিক আছে, এটা একটু মাথায় রাখবেন, করার সময় আমি দেখাই দিব কিভাবে করতে হবে। তাহলে দেখেন এখানে কি আমরা এটা বলতে পারি না প্রাইম কস্ট প্লাস ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড ইজ ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট? এটাও তো বলতে পারি নাকি? দেখেন তো একই জিনিস না? এই যে প্রাইম জি কস্টে ম্যাম। যা যা ছিল এটাই জি ম্যাম। এখানে আছে প্লাস ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড। তো আমরা এটাও বলতে পারি প্রাইম কস্ট প্লাস ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড ইজ কল্ড ইজ ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট। ঠিক আছে, আচ্ছা নেক্সট হলো উৎপাদিত পণ্যের ব্যয়, কস্ট অফ গুডস সোল্ড। উৎপাদিত পণ্যের ব্যয় বিগিনিং ফিনিশ গুডস নেট পারচেজ যোগ করব আর এন্ডিংটাকে কি করব? মাইনাস করব। এন্ডিংটাকে কি করব? মাইনাস করব। সো Minus বিগিনিং করবো। ফিনিশ গুডস নেট পারচেজ মাইনাস ক্লোজিং ফিনিশ গুডস, তাহলে কি হচ্ছে? ক্লোজ কস্ট অফ গুডস সোল্ড বের হচ্ছে। তো যদি আমাদের স্টকের তিনটা স্টেজ, একটা হলো র মেটেরিয়াল স্টেজ, একটা হলো ওয়ার্কিং প্রসেস স্টেজ, একটা হলো ফিনিশ গুডস স্টেজ। তো অনেক সময় অঙ্কতে সবগুলো স্টেজে দেওয়া থাকে, অনেক সময় কিছু রিলেভেন্ট মানে একটা দেওয়া আছে আরেকটা দেওয়া নেই এরকম থাকতে পারে। তো যখন যেটা দেওয়া থাকবে সেই অনুযায়ী আমরা বের করব। বাট কস্ট অফ গুডস সোল্ডটা বের করতে হলে ফিনিশ গুডস এর ওপেনিংটা যোগ করতে হয় আর ক্লোজিংটা মাইনাস করতে হয়। এটা মাথায় রাখবেন যে ফিনিশ গুডস এর ওপেনিং যোগ করতে হয় আর ক্লোজিংটা মাইনাস করতে হয়, তাহলে কস্ট অফ গুডস সোল্ড বের হয়। আর যদি এটা না থাকে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব? সেক্ষেত্রে আমরা করব সেটা হলো যে আগের যে ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট স্টেজ এই স্টেজটাকেই তখন আমরা কস্ট অফ গুডস সোল্ড বলতে পারবো। যদি ফিনিশ গুডস বা ওয়ার্কিং প্রসেস না থাকে সেক্ষেত্রে ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট আর কস্ট অফ গুডস সোল্ড একই স্টেজ হবে। ঠিক আছে, যদি এই ফিনিশ গুডস স্টেজটা না থাকে, ঠিক আছে, তাহলে আমরা ধরেন আছে শুধুমাত্র ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড পর্যন্ত। এখন আপনাকে জিজ্ঞেস করলো যে হোয়াট ইজ দ্য কস্ট অফ গুডস সোল্ড ফর দিস অর্গানাইজেশন, তাহলে কি আমরা বলবো যে ফিনিশ গুডস নাই তার মানে এটা কস্ট অফ গুডস সোল্ড নাই? কিন্তু কস্ট অফ গুডস সোল্ড ছাড়া তো একটা অর্গানাইজেশনের প্রোডাক্ট কস্ট হতে পারে না। সেক্ষেত্রে আমরা বলবো যে এটাই হলো কস্ট অফ গুডস সোল্ড, ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট যেটা লাস্ট এটাই হলো কস্ট অফ গুডস সোল্ড। ঠিক আছে, আচ্ছা কস্ট Yes, অফ ma'am. সেলস। কস্ট অফ সেলসটা কি? কস্ট অফ সেলস হলো বিক্রিত পণ্যের ব্যয়। এখন বিক্রয় করতে গেলে তো শুধু উৎপাদন করে বসে থাকলে হবে না, এটাকে প্রমোশন করতে হবে, অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করতে হবে, কাস্টমারের ডোরে পৌঁছায় দিতে হবে, ওই ব্যবস্থা রাখতে হবে। তো এখন আমরা কি করব? যোগ করব হলো আমার সেলিং, মার্কেটিং এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ওভারহেড। কার সাথে যোগ করব? ম্যানুফ্যাকচারিং কস্টের সাথে। তাহলে ম্যানুফ্যাকচারিং কস্টে অলরেডি কি ইনভলভ ছিল? ম্যাটেরিয়াল, লেবার, তারপরে হলো আদার ডিরেক্ট এক্সপেন্স প্লাস ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড। এটার সাথে যদি আমরা মার্কেটিং, সেলিং আর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ওভারহেড যোগ করি তাহলেই আমরা পেয়ে যাব কস্ট অফ সেলস। তার মানে হলো যেখান থেকে ফ্যাক্টরি কস্ট শেষ তারপরে থেকে শুরু হলো কস্ট অফ সেলস। ফ্যাক্টরি কস্ট হলো ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট পর্যন্ত, আর এরপরে মার্কেটিং, সেলিং, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কস্ট হলো কস্ট অফ সেলস। প্রফিট, প্রফিট বলতে কি বোঝায়? প্রফিট হলো নেট সেলস মাইনাস কস্ট অফ সেলস। প্রফিট হলো নেট সেলস মাইনাস কস্ট অফ সেলস। নেট সেলস কেন বলছি? কারণ সেল থেকে অনেক সময় রিটার্ন আসে, তারপর ডিসকাউন্ট দিতে হয়, অ্যালাউন্স দিতে হয়, এগুলো বাদ দিয়ে যেটা পিওর সেলস থাকবে সেটাই শুধুমাত্র আমরা নেট সেলস বলি। সেই নেট সেলস থেকে কস্ট অফ সেলস যেটা, এটা বাদ দিলে যা থাকবে এটাকে আমরা বলছি প্রফিট। এখানে আমরা স্টার দিয়ে দুইটা জিনিস বের করে দেখিয়েছি, একটা হলো নিট পারচেজ, এই যে এখানে নিট পারচেজটা উল্লেখ ছিল। নিট পারচেজও সেম, ক্রয় থেকে ক্রয় ফেরত, ক্রয় বাট্টা, অ্যালাউন্স এগুলো বাদ দিলে ক্রয় নিট ক্রয় বের হবে। আর বিক্রয় হলো বিক্রয় থেকে আপনার বিক্রয় ফেরত, বিক্রয় বাট্টা এগুলো বাদ দিলে নিট বিক্রয় বের হবে। পারচেজ রিটার্নের সিনোনিম ওয়ার্ড আউটওয়ার্ড রিটার্ন।
কেন আউটওয়ার্ড রিটার্ন? বিকজ কোন রিটার্নটা আউটে পাঠানো হয় চিন্তা করেন, যেটা ক্রয় করেছি সেটা নাকি যেটা বিক্রয় করেছি সেটা? কোন ফেরতটা বাইরে পাঠানো হবে? যেটা ক্রয় করেছি সেটা না যেটা বিক্রয় করেছি সেটা? ফেরত বাইরে পাঠানো মানে কি? ফ্যাক্টরি থেকে বাইরে যাবে কোন প্রোডাক্টটা ফেরত হিসাবে? ক্রয় ম্যাম, ফেরত, তাই না? বিক্রয় ক্রয় ফেরত। ফেরত ম্যাম। ক্রয় না, ফেরত। বললামই তো ফেরত। ক্রয় করলে আপনি সেটা ডিফেক্ট হলে বাইরে পাঠাবেন, তাই না? বাইরে মানে আউটে পাঠাবেন। এই জন্য পারচেস রিটার্নের সিনোনিম ওয়ার্ড হলো আউটওয়ার্ড রিটার্ন। যেই রিটার্নটা আউটসাইডে যাচ্ছে সেটা হলো পারচেস রিটার্ন। আর যেই রিটার্নটা বাইরে থেকে আসছে সেটা কি? আমার কাস্টমারের প্রোডাক্ট, তাই না? তার মানে আমার বিক্রয়কৃত প্রোডাক্ট। তাহলে সেলস রিটার্নের আর একটা সিনোনিম ওয়ার্ড কি? ইনওয়ার্ড রিটার্ন। ঠিক আছে? তাহলে বিক্রয় ফেরতের সিনোনিম ওয়ার্ড হলো ইনওয়ার্ড রিটার্ন। এটা যদি মুখস্থ করতে পারেন ভালো, আর যদি মনে করেন যে না বুঝে লজিক্যালি চিন্তা করি, তাহলে হলো চিন্তা করবেন যে কোন রিটার্নটা ফ্যাক্টরিতে ইন করতেছে। যেটা আমি ক্রয় করছি সেটা তো বাইরে যাচ্ছে, আর যেটা বিক্রি করেছি সেই ফেরতটা কোথায় আসতেছে? ফ্যাক্টরিতে ইনওয়ার্ড আসতেছে, ইন করতেছে। দ্যাটস ওয়াই সেলস রিটার্ন ইজ ইনওয়ার্ড রিটার্ন। ঠিক আছে? অনেক সময় সিনোনিম ওয়ার্ড থাকে, সেক্ষেত্রে আপনি যদি না জানেন কোন রিটার্ন, সেক্ষেত্রে আপনি কোথা থেকে বাদ দিবেন? এটাকে পারচেজ থেকে বাদ দিবেন না সেলস থেকে বাদ দিবেন? এটা কনফিউশন চলে আসবে। এই জন্য আমি এখানে পাশাপাশি সিনোনিম ওয়ার্ড গুলো লিখে দিয়েছি। তাহলে এটা মনে রাখবেন, পারচেজ রিটার্ন হলো আউটওয়ার্ড রিটার্ন, সেলস রিটার্ন হলো ইনওয়ার্ড রিটার্ন। তো এখান থেকে এগুলো বাদ দেওয়ার পরে নিট সেলস বের হয়, এখান থেকে এগুলো বাদ দেওয়ার পরে নিট পারচেজ বের হয় পারচেজ থেকে। ঠিক আছে? আচ্ছা, এখন হলো আরেকটা শেখাচ্ছি, যেটা গ্রস প্রফিট বা মোট লাভ। মোট লাভ কিভাবে বের হয়? নিট সেলস থেকে কস্ট অফ গুডস সোল্ড বাদ দিলে গ্রস প্রফিট বা গ্রস মার্জিন বের হয়, এটাকে বলা হয় মোট লাভ। আর গ্রস প্রফিট থেকে অপারেটিং এক্সপেন্স মানে মার্কেটিং, সেলিং, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ওভারহেড এগুলো বাদ দিলে বের হবে হলো নিট অপারেটিং ইনকাম। ওকে, নিট অপারেটিং ইনকাম। তাহলে নিট অপারেটিং ইনকাম হলো গ্রস প্রফিট মার্জিন মাইনাস অপারেটিং এক্সপেন্স। যতটুকু বলেছি ওইটারই একটা স্যাম্পলিং ভাবে দেখাচ্ছি, যে স্টেটমেন্ট যদি করতে বলে তাহলে এটা ছকে করতে হবে, এবং ছকটা কিরকম। ঠিক আছে? এই ছকটাই যে এতক্ষণ যেগুলো আলোচনা করেছি ওইটাই এখন ছকে করব। দেখেন, যখন আমরা স্টার্ট করতেছি আমরা বলেছি স্টকের 3টা স্টেজ থাকতে পারে। একটাকে বলছি র ম্যাটেরিয়াল, একটাকে বলছি ওয়ার্কিং প্রসেস, একটাকে বলছি ফিনিশ গুডস। তো ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে আমরা প্রথম শুরু করব। সো ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল কিন্তু ইনক্লুডস অল দিস। ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে এই সব কিছু আছে। আমরা এই যে এই জায়গাতে এসে যখন আমরা বলবো র ম্যাটেরিয়াল কনজিউমড, এখানে একটা অ্যামাউন্ট বের হলো, এটাই কিন্তু আমাদের ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়ালের টোটাল অ্যামাউন্ট। ঠিক আছে? তাহলে ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল সরাসরি আপনাদের দেওয়া থাকবে না, ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়ালটাকে অনেক কিছু যোগ বিয়োগ করে বের করতে হবে। কি কি জিনিস যোগ বিয়োগ করতে হবে? প্রথমত আমাদের যোগ করতে হবে, মানে প্রথমত আমাদের নিতে হবে হলো ওপেনিং র ম্যাটেরিয়াল। ওপেনিং র ম্যাটেরিয়াল, এখন ওপেনিং র ম্যাটেরিয়াল দেওয়া আছে একটা অ্যামাউন্ট। দেন নিট পারচেস, নিট পারচেস, পারচেস প্লাস পারচেস মাইনাস পারচেস রিটার্ন। আমরা মাইনাস ফিগার গুলোকে মাইনাস না দিয়ে ব্র্যাকেটে লিখবো। ব্র্যাকেটে লিখলে সেটাকে আমরা বুঝবো যে এটা হলো মাইনাস চিহ্ন। ফিগার। নেগেটিভ ফিগারটাকে আমরা উইদিন ব্র্যাকেটে রাখবো। ঠিক আছে? মাইনাস সাইনটা ইউজ করব না। পারচেস ডিসকাউন্ট এগুলো বাদ দিলাম, বাদ দেওয়ার পরে এখানে বসালাম আগের অ্যামাউন্ট আর এই অ্যামাউন্টটা যোগ হবে, যোগ হয়ে একটা অ্যামাউন্ট নামবে। এই স্টেজটার নাম দিতেও পারি নাও দিতে পারি। এই স্টেজটার নামটা কোথাও বলবে না যে দেওয়ার জন্য, কিন্তু এই স্টেজটার নামটা হলো
র ম্যাটেরিয়াল অ্যাভেলেবল ফর ইউজ, র ম্যাটেরিয়াল অ্যাভেলেবল ফর ইউজ। এরপরে ক্লোজিংটা বাদ দিব, ক্লোজিং র ম্যাটেরিয়াল এই যে বাদ দিলাম, এবং বাদ দেওয়ার পরে যে অ্যামাউন্ট আসবে তার সাথে ক্রয় পরিবহন যোগ করব। ক্রয় পরিবহনের ইংরেজি হলো ট্রান্সপোর্টেশন ইন অথবা ক্যারিয়েজ ইন অথবা ফ্রেড ইন, পাশে ইন কথাটা থাকবে, তাহলে ক্রয় বুঝাবে, ক্রয় পরিবহন। ফ্রেড মানে ভাড়া, ইন মানে ক্রয়, তাহলে ক্রয় পরিবহন ভাড়া, ঠিক আছে? ক্রয় পরিবহনের জন্য যে খরচটা হয়েছে ওটা, এটা যোগ করব, ক্লোজিংটা মাইনাস করব। এখন এটা আপনি চাইলে আগেও যোগ করতে পারেন, ক্লোজিংটা পরে মাইনাস করতে পারেন, এটার জন্য কোনো সমস্যা হবে না। আপনি অনেক সময় দেখা যায় যে আপনি ক্রয় পরিবহনটা আগে যোগ করে ফেললেন, তারপরে মাইনাস করলেন ক্লোজিং র ম্যাটেরিয়াল, তাতে কোনো প্রবলেম হবে না। এগুলো যোগ বিয়োগ করার পরে আমাদের যে স্টেজটা নামলো যেখানে, এটার নাম হলো র ম্যাটেরিয়াল কনজিউম বা র ম্যাটেরিয়াল ইউজড। দেখেন এটার পাশে 1 দেওয়া, তার মানে হলো আমাদের অঙ্কের প্রথম যে ফাইন্ড আউট করার জায়গা সেটা হলো র ম্যাটেরিয়াল কনজিউম। এটাকেই আমরা বলছি ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল। র ম্যাটেরিয়াল কনজিউমতে যে অ্যামাউন্টটা, এই অ্যামাউন্টটাই হচ্ছে আমাদের এই যে ফর্মুলার ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল। এটা এতক্ষণ ধরে যা করে আনলাম এটাই হলো ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়ালের অ্যামাউন্ট। বোঝা গেল যে সরাসরি ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল দেওয়া থাকবে না, আপনাকে এটা যোগ বিয়োগ করে র ম্যাটেরিয়াল কনজিউম কতটুকু এটা আমার বের করে নিয়ে আসতে হবে। র ম্যাটেরিয়াল মানে কি? ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল। তাহলে ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়ালটা আমার কতটুকু লাগছে এটা আমার এই যোগ বিয়োগ করার পরে বের হবে। ওকে, এটা ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল। এবার দেখেন প্রাইম কস্ট এখন বের করতে পারবো। ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল বের করলাম, এখন আমার কি কি যোগ করতে হবে? লেবার, আদার ডিরেক্ট এক্সপেন্স। তাহলে আমি দেখি, এই যে অ্যাড করলাম ডিরেক্ট লেবার আদার ডিরেক্ট এক্সপেন্স, কি বের হবে বলেছিলাম? প্রাইম কস্ট। ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়ালের সাথে লেবার এবং আদার ডিরেক্ট এক্সপেন্স যোগ করলে কি বের হবে বলেছিলাম? প্রাইম কস্ট। তাহলে 2 নম্বরে আমাদের কি বের হলো? এই যে আউটসাইড কলামে বসাইছি প্রাইম কস্ট, ঠিক আছে? নেক্সট আমরা বলেছি একই স্টেজে আমরা কি বের করতে পারবো? ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট, কারণ ম্যানুফ্যাকচারিং কস্টের মধ্যে সবকিছুই আছে যা প্রাইম কস্টে আছে। অতিরিক্ত কি যোগ করতে হবে? ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড। ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড কোনটা? ফ্যাক্টরির অভ্যন্তরীণ অন্যান্য খরচ, ম্যাটেরিয়াল এবং লেবার বাদ দিয়ে, মানে ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল ডিরেক্ট লেবার বাদ দিয়ে। ইনডিরেক্ট লেবার, ইনডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল, এই যে এই জাতীয় যাই থাকবে না কেন, ফ্যাক্টরি যাই খরচ থাকবে না কেন, এগুলো সবই ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড। তাহলে কি কি আসতেছে আমি ধরে নিলাম, এটা যেহেতু একটা স্যাম্পল, এখানে ধরলাম যে এখানে ফ্যাক্টরি এক্সপেন্স ছিল, ইনডিরেক্ট লেবার ছিল, প্ল্যান্ট মেইনটেনেন্স ছিল। আচ্ছা একটু বলে রাখি, ফ্যাক্টরি, প্ল্যান্ট, ওয়ার্ক স্টেশন একই ওয়ার্ড, যেটাই থাকুক না কেন ফ্যাক্টরি মিন করে। লিখে রাখেন, ফ্যাক্টরি, ওয়ার্ক স্টেশন, প্ল্যান্ট, যেটাই থাকুক না কেন ফ্যাক্টরি মিন করে। ওকে, তো যদি মনে করেন যে লেখা আছে ফ্যাক্টরি, না লিখে লেখা আছে প্ল্যান্ট মেইনটেনেন্স, প্ল্যান্ট ফার্নিচার ডেপ্রিসিয়েশন, তাহলেও কিন্তু সেটা ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেডই হবে। বা লেখা আছে ওয়ার্ক স্টেশন ইউটিলিটি বিল, তাহলেও সেটা ফ্যাক্টরি মিন করবে। ম্যাম আরেকবার বলবেন প্লিজ ওয়ার্ডটা? ফ্যাক্টরি, ফ্যাক্টরি, প্ল্যান্ট, ওয়ার্ক স্টেশন, এই তিনটা ওয়ার্ড একই মিনিং। প্ল্যান্ট, এই যে প্ল্যান্ট লেখা না, প্ল্যান্ট। জি জি ফ্যাক্টরি ম্যাম। লেখা থাকুক, প্ল্যান্ট লেখা থাকুক, অথবা ওয়ার্ক স্টেশন, ওয়ার্ক স্টেশন বুঝেন না, কাজের স্টেশন, হ্যাঁ, তো যেটাই লেখা থাকুক ওটা দিয়ে ফ্যাক্টরি মিন করবে, মানে ফ্যাক্টরির মতোই ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড হবে আর কি। তাহলে এগুলো যোগ করলাম, করে টোটাল ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড যোগ করার পরে আমাদের কি আসলো? প্রাইম কস্টের সাথে এটা যোগ করলে কি আসে? টোটাল ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট, টোটাল ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট আসে। তো আমাদের এই জায়গাটায় যেটা আসলো এটার নাম হলো টোটাল ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট। তো এই পর্যন্ত ফ্যাক্টরির সব কস্টিং কিন্তু শেষ। ফ্যাক্টরির যত কস্টিং আছে ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট পর্যন্ত শেষ। এবার আমরা সরি না, শেষ হয়নি, কস্ট অফ গুডস সোল্ড পর্যন্ত হবে। এটা হলো যে আমার ওভারহেড পর্যন্ত সব কস্ট শেষ। হ্যাঁ, এখন আমাদের যোগ বিয়োগ করতে হবে হলো ওয়ার্কিং প্রসেস, আর ওপেনিং যোগ করব সবসময়, ক্লোজিংটা সবসময় বিয়োগ করব, আর ফিনিশ গুডস থাকলে তারপরে আমরা ফিনিশ গুডস যোগ করব, ওপেনিং ক্লোজিংটা মাইনাস করব। সিরিয়ালটা এরকম
প্রথমে র ম্যাটেরিয়াল ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে ইনক্লুড হবে, তারপরে ওয়ার্কিং প্রসেসটা হবে, তারপরে ফিনিশ গুডসটা হবে। আপনি ফিনিশ গুডস আগে যোগ করে পরে ওয়ার্কিং প্রসেস যোগ করতে পারবেন না, আগে ওয়ার্কিং প্রসেস যোগ করে তারপরে ফিনিশ গুডসটা করতে হবে, ঠিক আছে? যেহেতু 3টা স্টেজ থাকে স্টকের, প্রথমত ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল বা র ম্যাটেরিয়াল, তারপরে ওয়ার্কিং প্রসেস, তারপরে লাস্টে ফিনিশ গুডস। আচ্ছা, তাহলে ওপেনিংটা যোগ করলাম, ক্লোজিংটা মাইনাস করলাম, এটা একটু উঠাই দিই। ওপেনিংটা যোগ করলাম, ক্লোজিংটা মাইনাস করলাম, কি বের হবে? এই স্টেজটারও নাম দিতেও পারেন নাও দিতে পারেন, বাট নামটা জেনে রাখেন। ওয়ার্কিং প্রসেস যোগ বিয়োগ করার পরে যে যোগফলটা নামবে সেই যোগফলের পাশে নামটা হলো কস্ট অফ গুড ম্যানুফ্যাকচারড। কি নাম? কস্ট অফ গুড ম্যানুফ্যাকচারড। এটার সাথে ফিনিশ গুডস ওপেনিং এবং ক্লোজিং মাইনাস করে যা বসবে সেটাই হলো কস্ট অফ গুডস সোল্ড। এটার পরে ফিনিশ গুডস এর ওপেনিং যোগ করে এবং ক্লোজিংটা মাইনাস করে যা বসবে সেটাই হলো কস্ট অফ গুডস সোল্ড। এগুলো অঙ্কে যদি দেওয়া থাকে তাহলে পাবেন, না হলে পাবেন না, অঙ্কে দেওয়া থাকতে হবে, অঙ্কে দেওয়া থাকবে আর কি। তাহলে কস্ট অফ গুডস সোল্ড বের করতে হবে, এগুলো যোগ বিয়োগ করে ফিনিশ গুডস এর এই যে এখানে আমরা বের করেছি কস্ট অফ গুডস সোল্ড। কস্ট অফ গুডস সোল্ডই হলো আপনার লাস্ট স্টেজ, ফ্যাক্টরির একদম লাস্ট স্টেজ হলো কস্ট অফ গুডস সোল্ড। এবার ফ্যাক্টরির বাইরে কোথায় যাবে? মার্কেটিং, সেলিং, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এর যোগগুলো বাকি আছে, মানে নন ম্যানুফ্যাকচারিং গুলো। তাহলে ম্যানুফ্যাকচারিং লাস্ট স্টেজ হলো কস্ট অফ গুডস সোল্ড। এবার আমরা যোগ করব হলো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এবং মার্কেটিং, সেলিং ওভারহেড। ধরলাম অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ওভারহেডের মধ্যে এখানে কি কি আছে? অফিস ম্যানেজার স্যালারি, ডেপ্রিসিয়েশন অফ অফিস ইকুইপমেন্ট, আর মার্কেটিং এর মধ্যে আছে শোরুম রেন্ট, সেলস কমিশন, এগুলো। তো যোগ করার পরে এই যে আউটার কলামে এটার সাথে যোগ করলাম কস্ট অফ গুডস সোল্ড এর সাথে, করলে আমার কি বের হচ্ছে? কস্ট অফ সেলস। কস্ট অফ সেলস বের হচ্ছে, ঠিক আছে? কস্ট অফ সেলস হলো মানে খরচের খাতের লাস্ট স্টেজ, এরপরে আর কোনো খরচ নাই। কস্ট অফ সেলসই হলো লাস্ট খরচ, এরপরে জাস্ট প্রফিট যোগ করে সেলস প্রাইস বের করতে পারবো। এই যে দেখেন, কস্ট অফ সেলস এর সাথে যদি আমি 20% কস্ট প্রাইসের উপরে প্রফিট ধরি তাহলে আমার সেলিং প্রাইসটা বের হয়ে যাবে। তো অনেক সময় হয় কি আপনার প্রফিটটাই বের করতে হয়, সেলিং প্রাইসটা দেওয়া থাকে গিভেন, আপনার প্রফিট কত সেটাই বের করতে হতে পারে। আচ্ছা, তো এখন আমরা স্টেটমেন্ট করলাম, কস্ট স্টেটমেন্ট। এখন যদি ইনকাম স্টেটমেন্ট করতে বলে সেম অঙ্কে, তাহলে কি কি দেওয়া থাকতে হবে? আমরা দেখেন আগে যখন ফর্মুলার গুলো দেখাইছি তখনই বললাম যে আপনার গ্রস প্রফিট এবং নিট প্রফিট মানে নিট অপারেটিং ইনকাম, এই দুইটার জন্য আমাদের কি লাগবে? নিট সেলস থেকে শুরু করতে হবে, নিট সেলস থেকে কস্ট অফ গুডস সোল্ড বাদ দিতে হবে, তারপরে গ্রস মার্জিন বের হবে, গ্রস মার্জিন থেকে অপারেটিং এক্সপেন্স গুলো বাদ দিব, তাহলে আমার নিট অপারেটিং ইনকাম বের হবে। আচ্ছা, তাহলে আমরা দেখি এখন একটু সেলস, নিট সেলস বের করতে হলে আমাদের কি কি লাগবে? সেলস থেকে আমাদের সেলস রিটার্ন, সেলস ডিসকাউন্ট, সেলস অ্যালাউন্স এগুলো বাদ দিতে হবে। তো ধরলাম এই অঙ্কে সবকিছুই আছে, তো আমরা বাদ দেওয়ার পরে নিট সেলস বের হলো। নিট সেলস হলো এই অ্যামাউন্টটা, একটু উঠাই দিই, এই যে এই অ্যামাউন্টটা লেস করব হলো কস্ট অফ গুডস সোল্ড। তাহলে কস্ট অফ গুডস সোল্ড হলো এটা, তাহলে গ্রস মার্জিন হলো এটা। ওকে, মোট লাভ বের হলো। এবার মোট লাভ থেকে কি কি বাদ দিলে নিট লাভ বের হয়? অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ, সেলিং এক্সপেন্স গুলো, এগুলো অলরেডি আপনি উপরে যেখানে বের করেছেন এখান থেকে জাস্ট অ্যামাউন্ট গুলো নিয়ে নেবেন, টোটাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কত, টোটাল মার্কেটিং কত, তারপরে আপনি এখানে বাদ দিয়ে দিবেন, বাদ দিলে যা থাকবে সেটা হলো নিট অপারেটিং ইনকাম। ওকে, তাহলে নিট প্রফিট বের হলো। এখন আপনার নিট প্রফিটটা কি আসলে সঠিক হলো কিনা আপনি কিভাবে প্রুফ করতে পারেন? আপনি জাস্ট এই জিনিসটা করতে পারেন, নেট সেলস থেকে কস্ট অফ সেলসটা বাদ দিয়ে যে অ্যামাউন্টটা আসে আর এই যে এই অ্যামাউন্টটা দুইটা সেম কিনা এটা দেখবেন, ঠিক আছে? নেট সেলস থেকে কস্ট অফ সেলস বাদ দিয়ে যে অ্যামাউন্ট আসবে আর এই অ্যামাউন্টটা সেম হবে, যদি সেম হয় তাহলে বুঝবেন যে অঙ্ক ঠিক আছে।
এখন একটা অঙ্ক দেখাই। এই অঙ্কটা দেখেন কি কি আছে। স্টকিং গুলো নাই, তাই না? স্টক গুলো নাই, যে স্টক গুলোর কথা বলেছি ma'am. স্টক গুলো একটাও নাই। র ম্যাটেরিয়াল নাই, ওয়ার্কিং প্রসেস নাই, ফিনিশ গুডস নাই। আচ্ছা, আমরা দেখি এখানে বের করতে বলেছে কি। বের করতে বলেছে প্রাইম কস্ট, কনভার্সন কস্ট, ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট। আমাকে বলেন তো ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড কয়টা আছে এখানে, দেখে বলেন কি কি আছে। ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড কি কি আছে এখানে? ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড মানে কি? ফ্যাক্টরির কস্ট, ইনডিরেক্ট কস্ট। এখন দেখেন ইনডিরেক্ট কি কি কস্ট আছে, ফ্যাক্টরির কি কি কস্ট আছে। পান নাই কেউ? প্রথম থেকে দেখতে থাকেন। ট্রান্সপোর্টেশন ইন মানে কি বাংলায়? বলেছিলাম কিন্তু ক্যারিয়েজ ইন, ট্রান্সপোর্টেশন ইন মানে ক্রয় পরিবহন। আর মনে নাই? ট্রান্সপোর্টেশন আউট মানে কি তাহলে? ইন থাকলে বিক্রয়। ক্রয়, আউট থাকলে বিক্রয়। বিক্রয়। তাহলে বিক্রয় পরিবহন। আচ্ছা, ইনওয়ার্ড রিটার্ন কি বলেছিলাম? কোন ফেরতটাকে ইনওয়ার্ড রিটার্ন বলে? ক্রয় ফেরত নাকি বিক্রয় ফেরত? Return ক্রয় of ম্যাম, factory. Right. ক্রয় হবে। বিক্রয় ফেরত ma'am। না, ফেরতের ক্ষেত্রে কি চিন্তা করতে হবে? কোন ফেরতটা মানে ভিতরে বিক্রয় ফেরত আসলো? ইনওয়ার্ড বলে। যেটা আপনার কাস্টমার ফেরত পাঠাবে ওইটা আপনার ফ্যাক্টরিতে ইন করবে। আর আউটওয়ার্ডে কোনটা যাবে? যেটা আপনি ক্রয় করেছেন, ডিফেক্ট পেয়েছেন, আপনি বাইরে পাঠাবেন ফেরত। তাহলে আউটওয়ার্ড রিটার্ন হলো ক্রয় ফেরত, আর ইনওয়ার্ড রিটার্নটা কি? বিক্রয় ফেরত। বিক্রয় ফেরত। এটা মনে রাখতে হবে। এটা যদি আবার ইন দেখে ক্রয় ধরে ফেলেন তাহলে কিন্তু ভুল। রিটার্নের ক্ষেত্রে ইন আউট ওইভাবে কোনো ক্রয় ফেরত বিক্রয় ফেরত বুঝাবে না। ম্যাম, ম্যাম ক্রয় ফেরত আর বিক্রয় ফেরত টাইম ম্যাম আগে একটু বোঝান না ম্যাম প্লিজ। ইনওয়ার্ড রিটার্ন এটার বাংলা হলো বিক্রয় ফেরত। কারণ কি? কোন ফেরতটা ফ্যাক্টরিতে ইন করবে, যে ফেরতটা আপনি কাস্টমার থেকে পাবেন সেটা ইন করবে। কাস্টমারের কাছে কি করছেন? সেল করছেন, তাহলে সেটা কি হবে? সেলস রিটার্ন। ঠিক আছে, সেলস রিটার্নের সিনোনিম ওয়ার্ড হলো ইনওয়ার্ড রিটার্ন। আর আউটওয়ার্ড রিটার্ন, যে রিটার্নটা আপনি ফেরত পাঠাচ্ছেন বাইরে, আউটে, তাহলে কোন ফেরতটা আপনি বাইরে পাঠাবেন? যেটা ক্রয় করেছেন সেটা, না যেটা বিক্রয় করেছেন সেটা? ক্রয় করেছে ম্যাম। যেটা ক্রয় ক্রয় করেছি করছেন ম্যাম। সেটা ডিফেক্ট পেলে আপনি বাইরে ফেরত পাঠাবেন, তাই না? তাহলে আউটে যাচ্ছে কোন রিটার্নটা? ক্রয় ফেরত। তো ক্রয় এইভাবে ফেরত। মনে রাখতে বলেছে আর কি। ইনওয়ার্ড রিটার্ন হলো সেলস রিটার্ন, আর আউটওয়ার্ড রিটার্ন হলো পারচেস রিটার্ন। কিন্তু এটা ছাড়া, এই রিটার্নের ব্যাপারটা ছাড়া বাকি সব জায়গায় ইন মানে ক্রয়, ক্রয় রিলেটেড খরচ, আউট মানে বিক্রয় রিলেটেড খরচ। কিন্তু এটা ফেরতের ক্ষেত্রে এই সেম লজিকটা ইউজ করলে হবে না, মানে এভাবে মনে রাখলে হবে না। ওটা মনে রাখবেন যে ইন হয় ফেরতটা, সেটা হলো গিয়ে সেল মানে সেলস রিটার্ন, আর আউটওয়ার্ড রিটার্নে যেটা যায় সেটা হলো পারচেস রিটার্ন। ওটা একটু সিনোনিম ওয়ার্ডটা মনে রাখতে পারেন ও মুখস্থ করে রাখতে পারেন যাতে ভুল না হয়। আর লজিক্যালি যদি চিন্তা করেন তাহলেও ইনওয়ার্ড হলো গিয়ে বিক্রয় ফেরত, আর আউটওয়ার্ডটা হলো ক্রয় ফেরত। আচ্ছা, ট্রান্সপোর্টেশন ইন ক্রয় পরিবহন খরচ, ট্রান্সপোর্টেশন আউট ক্রয় পরিবহন বিক্রয় পরিবহন খরচ। বিক্রয় পরিবহন কোথায় যায়? সেলিং ইনওয়ার্ড মার্কেটিং। ম্যাম। না না, সেলিং এক্সপেন্সে যাবে, মার্কেটিং সেলিং। বিক্রয় পরিবহন বলাই আছে, বিক্রয় পরিবহন, তাহলে কোথায় যাবে খরচটা? সেলিং মার্কেটিং এ যাবে। ম্যানুফ্যাকচারিং এ সেলিং আসবে? মার্কেটিং এ ম্যাম। আসবে না। আর ক্রয় পরিবহন খরচটা কোথায় আসবে? একদম প্রথম থেকে আমরা যে যোগ করলাম তার মধ্যে, যখন আমরা নিট পারচেজের সাথে ওপেনিং স্টক যোগ করি,
তারপরে আমরা ক্লোজিং মাইনাস করি আর ক্রয় পরিবহনটা যোগ করে র ম্যাটেরিয়াল কনজিউম বের করি। তার মানে ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল বের করতে গেলেই আমার ট্রান্সপোর্টেশন ইনটা যোগ করা লাগবে। ঠিক আছে, একদম বিগিনিং এ ট্রান্সপোর্টেশন ইনটা যোগ হয়ে যাবে। আচ্ছা, সেলস এর কাজ আছে কোনো? মানে যদি আমি কস্ট বের করতে চাই তাহলে কি সেলস এর কোনো কাজ আছে নো ম্যাম, নাকি ইনকাম স্টেটমেন্টে শুধুমাত্র না, সেলস এর ইনকাম কাজ? স্টেটমেন্টে ম্যাম শুধু। যদি ইনকাম স্টেটমেন্ট বের করতে বলে তখনই শুধুমাত্র সেলস ডিসকাউন্ট, সেলস অ্যালাউন্স এগুলো লাগবে, আদারওয়াইজ লাগবে না। ঠিক আছে, কেন লাগবে না? কারণ হলো এটা হলো আমাদের ইনকাম স্টেটমেন্ট বা প্রফিট নির্ণয়ের জন্য লাগবে, এছাড়া কোথাও লাগতেছে না। আচ্ছা, পারচেজ ডিসকাউন্টের কাজ কি বলেছিলাম? নিট পারচেজ বের করতে লাগবে, তাই না? পারচেজ থেকে জি ম্যাম, পারচেজ ডিসকাউন্ট, পারচেজ রিটার্ন এগুলো বাদ দিলে আমাদের কি বের হয়? নিট পারচেজ। নিট পারচেজ কোথায় লাগে? ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল বের করার সময় লাগে। ঠিক আছে, ফ্যাক্টরি মেইনটেনেন্স, তাহলে ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড বলেছিলাম এটা বের আসবে, করতে, এটা একটা আসবে ফ্যাক্টরি মেইনটেনেন্স। আচ্ছা, তারপরে কি আছে দেখেন, আদার ডিরেক্ট এক্সপেন্স। এটাও আসবে ম্যাম। এটা কি ফ্যাক্টরি মেইনটেনেন্স ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড নাকি এটা আলাদা করে যোগই হয় প্রাইম কস্টের জন্য? ম্যাম আলাদা প্রাইম করে যোগ কস্টের হবে। আলাদাভাবে প্রাইম প্রাইম কস্টের কস্টে যোগ। সূত্রের মধ্যেই আছে দেখেন, ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল প্লাস ডিরেক্ট লেবার প্লাস আদার ডিরেক্ট এক্সপেন্স, তাহলে এটা আলাদা করে যোগই হবে। ডিরেক্ট ওয়েজ আর ডিরেক্ট লেবার একই জিনিস, এই যে ওয়েজ লেখা, ডিরেক্ট লেবার একই জিনিস। ঠিক আছে, তাহলে 1100 আর 3000 দুটি যোগ হবে ডিরেক্ট লেবারের ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়ালের সাথে, তাহলে আমার প্রাইম কস্ট বের হবে। ইনডিরেক্ট এক্সপেন্স, এটা কি? ইনডিরেক্ট এক্সপেন্সটা কি বলেন? ইনডিরেক্ট এক্সপেন্সটা কি? ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড কি বলেছিলাম? সব ইনডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল, ইনডিরেক্ট লেবার, ইনডিরেক্ট যে কোনো খরচ, এগুলো কি ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড। তাহলে ওভারহেড। কিন্তু বলাই আছে ইনডিরেক্ট এক্সপেন্স, ফ্যাক্টরি এক্সপেন্স এবং ইনডিরেক্ট সবকিছু ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড। অফিস সুপারভাইজার স্যালারি কি ধরনের কস্ট? অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কস্ট। ক্লিনার্স ওয়েজ কি ধরনের কস্ট? জেনারেল মানে হলো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ, কারণ লেখা নাই কোথাকার ক্লিনার, ফ্যাক্টরির ক্লিনার নাকি অফিসের ক্লিনার নাকি শোরুমের ক্লিনার বলা নাই, শুধু লেখা আছে ক্লিনার্স ওয়েজ। তাহলে আমি ধরে নিব এটা জেনারেল কস্ট হলে অফিসিয়াল মানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ। সেলস কমিশন কি ধরনের কস্ট? সেলিং মার্কেটিং কি ধরনের কস্ট? সেলিং মার্কেটিং। ঠিক আছে, মার্কেটিং এন্ড সেলিং কস্ট। শোরুম মেইনটেনেন্স, এটাও মার্কেটিং এন্ড সেলিং। শোরুম মানে কি? বিক্রয়ের জন্য যে জায়গা, ওটাকে কি বলে? শোরুম নাকি ভুল বললাম? জি ম্যাম, শোরুম বলে। তাহলে মার্কেটিং এন্ড সেলিং এক্সপেন্স। অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বিজ্ঞাপন, এটা কি ধরনের এক্সপেন্স হবে? এটাও মার্কেটিং এন্ড সেলিং। মার্কেটিং এর মধ্যে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আছে, এক্সিবিশন আছে, প্রমোশনাল অ্যাক্টিভিটিস আছে, সবই মার্কেটিং এন্ড সেলিং। আচ্ছা, এখান থেকে বের করতে বলেছে হলো তিনটা জিনিস, প্রাইম কস্ট, কনভার্সন কস্ট, ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট। প্রাইম কস্টের জন্য আমাদের কি কি লাগবে যোগ করতে? ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল, ডিরেক্ট লেবার, আদার ডিরেক্ট এক্সপেন্স। আচ্ছা, এখন তাহলে ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল কিভাবে বের করব? নিট পারচেজ থেকে শুরু হবে। এখানে কি কোনো ওপেনিং র ম্যাটেরিয়াল আছে? নাই, তাহলে কোত্থেকে শুরু করতে হবে? নাই ম্যাম। নিট পারচেজ থেকে। তাহলে নিট পারচেজ যখন বের করব, নিট পারচেজ কত আছে এখানে দেখেন, পারচেজ আছে 60,000, মাইনাস করতে হবে পারচেজ রিটার্ন। আর পারচেজ রিটার্ন কোনটা, আউটওয়ার্ড রিটার্ন নাকি ইনওয়ার্ড রিটার্ন? বলেন কোনটাকে বাদ দিব? নিট Outward পারচেজ বের return. করতে আউটওয়ার্ড রিটার্ন বাদ দিব, আর এখানে আরেকটা পারচেজ ডিসকাউন্ট আছে, এটাও বাদ দিতে হবে। তাহলে 60,000 থেকে বাদ যাবে হলো 2,000 আর 300।
তাহলে কত থাকে? 57,700। আর এটার সাথে ক্রয় পরিবহন যোগ করতে হবে। ক্রয় পরিবহন যোগ করলে আমার ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়ালটা বের হয়ে যাবে। যেহেতু ক্লোজিং বাদ দেওয়ার মতো নাই, তাহলে আমরা সরাসরি ট্রান্সপোর্টেশন ইন যোগ করলাম। ট্রান্সপোর্টেশন ইন এখানে কত দেওয়া আছে? 1500। এই যে ট্রান্সপোর্টেশন ইন 1500, এটা যোগ করলাম। কত বের হলো? 59,200। কত বের হলো? 59,200। তো এই হলো আমাদের ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল। এখন প্রাইম কস্টের জন্য আর কি কি লাগবে? লেবার লাগবে, আদার ডিরেক্ট এক্সপেন্স লাগবে। তো লেবারের মান এখানে দেওয়া আছে, ডিরেক্ট ওয়েজ কত দেওয়া আছে? 3000। আর আদার ডিরেক্ট এক্সপেন্স উপরে যে দেওয়া আছে কত? 1100। তাহলে এই দুটো যোগ করে দেই, তাহলে প্রাইম কস্ট বের হয়ে যাবে। তাহলে 59,200 যোগ 3000 যোগ 1100 কত বের হলো? 63,300। 63,300। তাহলে আমাদের প্রাইম কস্ট কত বের হলো? 63,300। ঠিক আছে। এখন আমরা চাইলে প্রাইম কস্টের সাথে ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড যোগ করলে কি বের করতে পারি? ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট। কি বের করতে পারি? ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট। কারণ প্রাইম কস্টের যা যা আছে তার সাথে জাস্ট ওটা যোগ করে দিলেই আমাদের কিন্তু ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট বের হয়ে যাবে। কিন্তু কনভার্সন কস্ট বের করতে গেলে আমাদের কি কি লাগবে? আমাদের ডিরেক্ট লেবার লাগবে, আদার ডিরেক্ট এক্সপেন্স লাগবে, আর ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড যোগ করতে হবে। তাহলে ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড এখানে কয়টা জিনিস আমরা পেয়েছিলাম? ফ্যাক্টরি মেইনটেনেন্স আর ইনডিরেক্ট এক্সপেন্স। ফ্যাক্টরি মেইনটেনেন্স এর অ্যামাউন্ট কত? 2800। আর ইনডিরেক্ট এক্সপেন্স 2500। তাহলে কনভার্সন কস্টের সূত্র লিখলাম, আর ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেডটা যোগ করে বের করলাম। কত আসে? 5300। তাহলে ডিরেক্ট লেবার, আদার ডিরেক্ট এক্সপেন্স প্লাস ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড কত আসে? টোটাল 9400। বুঝতে পারতেছেন? ইয়েস ম্যাম। ওকে, এবার থার্ড ওয়ান, ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট। অলরেডি আমরা ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড এখানে 5300 বের করেছি। আর ম্যানুফ্যাকচারিং কস্টের মধ্যে আমরা কি কি যোগ করি? ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল, ডিরেক্ট লেবার, আদার ডিরেক্ট এক্সপেন্স প্লাস ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড। অথবা অন্য কথায় আমি বলতে পারি যে প্রাইম কস্ট প্লাস ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড। ঠিক আছে। তাহলে এই যে যোগ করে 68,300। আপনি যদি সরাসরি 63,300 সাথে যোগ করেন তাহলেও একই আসবে। ঠিক আছে। ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেডটা যদি প্রাইম কস্টের সাথে যোগ করেন তাহলে একই মানই আসবে, 68,600। তাহলে আপনারা বুঝতে পারছেন কিভাবে বের করলাম? জি ম্যাম। তাহলে এটা একটু করার চেষ্টা করেন। এখানে একটা অঙ্ক দেওয়া আছে এক্সট্রা প্রবলেম, একটু ম্যাম নামাই কি কি দিই। সলভ করব এটা? প্রথম তিনটাই সলভ করেন, যে তিনটা করেছি এখানে। প্রাইম কস্ট, কনভার্সন কস্ট, ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট। হ্যাঁ, কিন্তু এটা থেকে আমরা চাইলে সবগুলোই বের করতে পারবো, কস্ট অফ সেলস পর্যন্ত বের করতে পারবো, কারণ এখানে দেখেন সবকিছুই আছে। ট্রান্সপোর্টেশন আউট দুইবার দেওয়া আছে, এটা একটু ডিলিট করে দেই। ঠিক আছে, তাহলে আমি এখন রোল কল করে ক্লাসটা শেষ করে দিচ্ছি। আপনারা একটু অঙ্কটা বাসায় ট্রাই করবেন, না পারলে তুমি করেই দিব নেক্সট ক্লাসে, কিন্তু একটু নিজেরা ট্রাই করে দেখেন যে কতটুকু বুঝতে পারছেন। এটা দেখার জন্য নিজেরা একটু ট্রাই করবেন। ঠিক আছে। এই যে লাস্টের লাইনটা আমি মাইনাস করে দিলাম, অলরেডি ট্রান্সপোর্টেশন আউট একবার দেওয়া আছে, সো দুইবার দেওয়া ছিল, একটা লাইন আমি লাস্টেরটা বাদ দিয়ে দিলাম। ঠিক আছে, আপনারাও বাদ দিয়ে দিবেন। আচ্ছা, এখন যারা প্রেজেন্ট আছেন একটু কুইকলি রোল নাম ডাকছি, প্রেজেন্ট দিয়ে দেন। নাহানু, আফরান করিম, প্রেজেন্ট ম্যাম। ওয়াসিফ, প্রেজেন্ট ম্যাম। আনিশা চৌধুরী, প্রেজেন্ট ম্যাম।
আলবিনা রহমান। Yes, ma'am. নেক্সট হলো ফারহান আনিস সিদ্দিকী, ইয়েস ম্যাম। রবিন অভি, রবিন বারোই অভি, জয় চৌধুরী, মুবারক হোসেন, ইয়েস ম্যাম। মিনাল খান, রৌনক জাহান ভাবনা, Present, ma'am. নাফিসা সালসাবিন, Present, ma'am. আব্দুল্লাহ আল নোমান, Present, ma'am. শাহরিয়ার আলম আকাশ, Yes, ma'am. আরাফাত রহমান, Yes, ma'am. আনিকা ইসলাম, Present, ma'am. শ্রাবন্তী সিলভিয়া গোমেজ, Present, ma'am. ফরহাদ আল হোসেন, Yes, ma'am. তানজিদ আরাফাত মৃদুল, সোনিয়া আলম তালুকদার, মামুনাল রশিদ, Yes, ma'am. লারিফ তৌসিফ, Yes, ma'am. ইশাম আহমেদ, ইয়েস ম্যাম। রমিজউদ্দিন জয়, রমিজউদ্দিন জয় নাই, রোহান খান, Yes, miss. Miss রোহানের মাইক প্রবলেম নেই। বিবি মরিয়ম মনিকা, Present, ma'am. সাদিয়া হোসেন রিপা, Present, ma'am. শাকিন মনি, Yes, ma'am. ফারহান লাবিব। ইয়েস ম্যাম। বলেন কি দেরিতে জয়েন করছেন? ম্যাম আজকে আমার ওয়াইফাই প্রবলেম ছিল, তো এই কারণে আমার লেটে জয়েন করতে হয়েছে। রেকর্ডিং তো দেই না এখন, একটু তাড়াতাড়ি জয়েন করেন। হ্যাঁ, তাহলে আমি কিছু জি বুঝতে ম্যাম, না আমি এটা পারছি তো। কালেক্ট করে নেবো আমার সমস্যা নেই। ঠিক আছে, তাহলে ক্লাসটা শেষ করছি। আপডেটটা দিলাম ওদেরকে। ম্যাম তানজির আহমেদ। ম্যাম হুমায়ুন আহমেদ।